कदी हो सकता यार कि 5 साल होने ते बहबल कलां गोली कांड दे बंदे ना फड़े जाण यार। पुलिस की वर्दी, पुलिस की बंदूक, पुलिस की गोली, बस इदा ही करी जाते। कदी CBI नूं दे दिंदे आ, कदी SIT बना देंगे, कदी कमिशन बना देंगे आ, कदी कहते मैं लभ रहा वां, कोई कहता मैं देख रहा वां, कोई कहता मैं सुखबीर सिंह बादल का बयान सुनिया, जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां बहबल गोली चलाई उन्हां दा कख ना रहे। अकाली दल की सरकार होवे, अखाउंदी होवे पंथक सरकार, ते यारो सारे अफसर छड्ड के 7 अफसर टपा के DGP सुमेध सिंह सैनी नूं जिहड़ा चड्डे पाड़दा साडे नौजवानां दे। SGPC का फर्ज सीगा कि किसान बैठे ने अपने अपने गुरुद्वारे चों कहंदे लंगर पहुंचाओ इन्हां लोकां नूं। लंगर कित्थे जा रहा वा? बादल दी 3 फोटोआं लाइयां, हरसिमरत कौर, सुखबीर ते विक्रम मजीठिया, तिन्ने कुर्सियां ते बह के, टैंपू ते चढ़ के बह गए, ते मगर गड्डियां किहड़ियां ने? लैंड क्रूजर 1.5 करोड़ दी। प्रेसिडेंट ने साइन करता, इट हैज बिकम अ लॉ, वो कानून बन चुका वा, ਉਹਨੂੰ कोई असैंबली रद्द नहीं कर सकती। पर ਇਹਦੀ जान देखिए माड़ी जी कि ਇਹ ਮਤੇ रद्द करदा ਉਹਦੇ, ਜੇ रद्द करूगा तो फिर मैं समझूं कि थोड़ी जी जान हले सैकड़े कैप्टन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। शंभू बैरीयर दे इस धरने ते विराजमान सारी समूह साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो इस धरने दे प्रबंधक जिहड़े ने वो वधाई दे पात्र ने, और जिन्ना भी मैं देख रहा इत्थे इकट्ठ आ जिहड़ा सारे अपने अपने काम छड्ड के, बहुत महान हस्तियां भी, चंगे चंगे लोग इस धरने विच कई दिनों तो लगातार जिहड़े बैठे ने। तुसीं यही मैं कह सकदा वां कि आ जिन्ने राहगीर लंघ रहे ने, इन्हां नूं तुहाडे ते ही आस आ। इन्हां नूं पता वा कि साडी लड़ाई लड़न वाले हैगे ने पंजाब दे विच। उन्हां नूं पता वा कि साडी आवाज़ बन के कोई बोल रहा पंजाब च, और एक आवाज़ शंभू चों, एक आवाज़ सारे पंजाब दे टोल प्लाजाज चों या पेट्रोल पंपां दे बाहर, आवाज़ एक ही आ। राह ते टीचा अपना एक ही आ। किसी गल दा आपां नूं कोई बुरा नहीं मनाउणा चाहिदा, इतफाक रखना चाहिदा। इसलिए मैं समझदा तुसीं सारे बहुत जुझारू कह सकदा, गैरतमंद कह सकदा, अखलाकी कह सकदा, पंजाब दे हितैषी कह सकदा, जो तुसीं इत्थे मोर्चा विड्ढिया। दीप सिद्धू मैं तो पहली बार ही मिलिया, मेरा छोटा वीर है। ये बड़े आरामदायक जिंदगी बॉम्बे विच, बॉलीवुड विच अपना सोहणे पैसे कमा रहा, गांह भी कमा सकदा सीगा। इहनूं लोड़ नहीं सी कोई इत्थे आण के भुंजे बहण दी, सड़क दे उत्ते आण के। पर क्योंकि इहदे अंदर भी उही दुख ते दर्द है जिहड़ा तुसीं सारे इत्थे इस वक्त बैठे हो, इसलिए मैं इहनूं भी बधाई दिंदा वां। और मैं कहना चाहुंदा कि असीं समूह किसान जथेबंदियां दे सारे संघर्ष की हमायत करते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ। और मैं सारिया पोलीटिकल पार्टीज़ ਨੂੰ मेरी बेनती है, कुछ मैनू कुछ दिनों तो देख के थोड़ी दुख हुंदा सीगा कि सारिया पोलीटिकल पार्टियां अपने अपने झंडे चक्की फिरदियां। मेरा छोटा वीर खुडियां बोल के गया कि उन्होंने 2022 दिसदा वा, गलत गल है। अज संघर्ष किसानी के मुद्दे के उत्ते आ, और ये लगभग अपनी की कहते आर पार की लड़ाई आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ नहीं सी ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ, नहीं तो किसानी ਦੇ हरे ਝੰਡੇ ਦੇ रंग थले ਆਪਾਂ ਨੂੰ संघर्ष करना चाहिए। हले भी समा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हले भी इस गल ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ इस वक्त देख रहे हैं ना, ये जड़ा अपने ते वार-वार हमले हो रहे आ, ये कोई एवं अचानक नहीं हो रहे। ਜਿਹੜੇ लोग थोड़ा जिहा इतिहास नाल वाकफियत रखते आ, पिछोकड़ नूं जाणदे आ, ये एक किस्म की गिणी मिथी साजिश के तहत हो रहे हैं। क्योंकि उदा दा होर पासे टुकदी, लेकिन पंजाब दे जम्मिਆਂ नूं नित मुहिमां आपां अबदालियां दुरानियां मुगलों के नाल लड़ाई साडी नहीं सीगी, लेकिन जो वो देश दीयां औरतां चक के ले जाके ते बाजार में टके टके दी उन्हां दी इज्जत बेचते सीगे,
ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਿਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ 47 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਤੱਕ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੂਬੀ ਆ। ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਕੰਢਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾਲ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਕਿੱਥੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਉਧਰ ਰਲ ਜੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਗਰਸ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤ, ਵਪਾਰ, ਦਰਜੇ, ਅਹੁਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੋ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਯਾਰ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੈ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਆ? ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਦਮਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। KPS ਗਿੱਲ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਰੁਬੇਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ,
ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਅਫਸਰ ਟਪਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਸਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਯੂਆਪਾ ਹੁਣ 47 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਠੱਗੀ 'ਚ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ 150 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਲੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NIA। ਕੌਣ ਹੈ NIA? ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਡੋਵਾਲ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਫਿਰ 4-5 ਅਫਸਰ ਟਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਟਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। SGPC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? 3 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਤਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਫਲਾਨੀ 70 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਦੀ, ਫਲਾਨੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਫੋਰਡ ਸੀ 50-50, 35-35, 40-40 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਪੰਗਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਦਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀਟੀਆਂ ਰੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਲਾਅ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇਖੀਏ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹਲੇ ਸਹਿਕ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚਾਹਣ, ਆਰਟੀਕਲ 371 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 371 ਵਿੱਚ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਿਮ, ਅਸਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 1 ਕਲਮ ਦਾ ਇਦਾਂ 1 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ 1 ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਆਏ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਖੜਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਹਦ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗਣਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2, 2.5, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਆ ਕੋਟੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਖੇਡੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਦਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਫੱਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਖੇਤਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯੁਆਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟਸ, ਅਲੱਗਾ ਝੰਡਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ PhD ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ। MLA ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ MLA ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਨੀਅਲ ਜੌਬਸ, ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਮਜਬੂਰੀ, ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਚਲੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਮੋੜਿਆ।
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਰੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਤਲੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕਦੀ ਰੀਆ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ बेचारा और रिया के घर को पिज़्ज़ा लेके चले, कहाँ जा रहे हो, कौन है ये, क्या नाम है तेरा, ला पिज़्ज़ा लैन वाले कमला कर दिता बेचारे नूं। सारा दिन सनसनी खबर, बड़ी खबर तो चूहे की खबर भी नहीं होंगी मेरे वीरो। आ किसानां दा इकट्ठ नहीं कदी दिखाउणगे नैशनल टैलीविजन। इसलिए जब तक पाकिस्तान दे नाल व्यापार दा बॉर्डर नहीं खुलेगा, छेती दे के आर्थिक हल अपना होण। साडीआं फसलां दे कई गुणा भाव ने उधर, गन्ने दा, कणक दा, हर एक चीज़ का भाव 2-3 गुणा साडा हो सकता जे आ रूट खुल जाए। इहनूं पुराना कहंदे सी सिल्क रूट। ये सारा रशिया तक जांदा वा, अजरबैजान, ईरान, इराक, उज़बेकिस्तान उत्ते तक। तुहानूं याद होगा पुराने कुछ बंदे बैठे हथ खड़े करियो, याद है एक बार 1980 के दहाके च आलू लैण ईरान के ट्रक आए सी एयर कंडीशन, किसी नूं याद है कि नहीं याद है, दस्सिओ जरा। याद है, देखो बैठे जादा वो तो तक नहीं अपना हल होना। सो ज़्यादा समा लैण दी माफ़ी मंगदा वां। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।